یہ جماعت کیوں ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، جبکہ اتنی سیاسی جماعتیں ملک میں موجود ہیں اور بڑی بڑی جماعتیں ہیں جو ہمیشہ اقتدار میں بھی آتی ہیں. ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں داد تحسین پیش کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو بھی، اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو بھی، اور جمعیت علماء اسلام کے رضاکاروں کو اور انصار الاسلام کو بھی، کہ جنہوں نے اس سازش کو ناکام بنا دیا اور اپنی ڈگر پہ چلتے رہے، اپنی وحدت کو قائم رکھا، اپنی قیادت پہ اعتماد متزلزل نہیں ہونے دیا اور اپنی قیادت کی ہر آواز پر لبیک کہتے رہے. آج دنیا نے دیکھا کسی کی نمائندگی قومی اسمبلی میں آپ کو نظر نہیں آ رہی. امریکن، برٹش، اسرائیلی، انڈین اور پوری دنیا کے کفر کے تھنک ٹینکس کی ان سازشوں کی وجہ سے دینی طبقے بکھرتے رہے. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنے پرچم کا یہ رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو. ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد اعزاز، ذی قدر علماء کرام، عہدیداران و کارکنان جمعیت علماء اسلام تحصیل مظفر گڑھ اور جمعیت علماء اسلام ضلع مظفر گڑھ کے عہدیداران، بالخصوص آج کی اس مجلس عمومی کے اجلاس کے صدر محترم تحصیل امیر مظفر گڑھ حضرت مولانا سید آصف شاہ صاحب بخاری، اور ناظم عمومی حضرت مولانا نعمان جاوید صاحب، اور تحصیل کی پوری عاملہ کے دیگر عہدیداران اور مجلس عمومی کے تمام ممبران، بالخصوص سٹیج پر تشریف فرما ہمارے انتہائی مشفق و مربی محسن، ہمارے ضلع مظفر گڑھ کی بزرگ ترین شخصیت جنہوں نے ہر دور میں، ہر لمحہ میں، ہر حال میں جمعیت علماء اسلام کے سر پہ دست شفقت رکھا. میری مراد استاد العلماء، عالم باعمل، پیکر اخلاص و سادگی، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح ہمارے بہت ہی پرانے دوست عرصہ دراز سے دینی تحریکات میں 1970 سے جن کی قربانیاں اور جن کی جوانی بڑھاپا تک دینی تحریکات کے لیے وقف، میری مراد ہمارے برادر محترم جناب صوفی معین الدین صاحب، اسی طرح یادگار اسلاف جانشین حضرت توسوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حسنین احمد توسوی صاحب، برادر مکرم عالم باعمل حضرت مولانا عقیل احمد ترابی صاحب، برادر مکرم حضرت مولانا خالد مکی صاحب، اور دیگر بہت سارے حضرات یہاں تشریف فرما ہے. میں کس کس کا نام لوں؟ سب سے پہلے تو میں آج کی اس کامیاب ترین پروقار مجلس عمومی تحصیل مظفر گڑھ کے اجلاس کی کامیابی پر اور اس کے کامیاب انعقاد پر امیر تحصیل، ناظم عمومی اور پوری عاملہ اور پوری ممبران عمومی کو
दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ रौ अमजद हमीद साहब का और जनाब रौ मोहम्मद आसिफ साहब का कि जिन्होंने इस जगह पर इस इजलास को इनेकाद करने में हमारी मुआवनत की। मुझसे पहले बरादर मुकर्रम, बरादर अज़ीज़, तर्जमान जमीयत पंजाब बरादरम मौलाना हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब आपके सामने बहुत ही प्यारी और मुदल्लल गुफ्तगू जमाती ज़िंदगी के बारे में, इज्तमाई ज़िंदगी के बारे में कर चुके हैं। मैंने भी एक दो बातें उसी उन्वान पर करनी है। इजलास चूँकि 1 बजे ख़त्म होना था और अब 1:30 से भी ऊपर का वक़्त हो चुका, मुझे वक़्त की नज़ाकत का भी एहसास है, लेकिन मैं चंद मिनट ही आपसे मुखातब रहूँगा अगर आपकी पूरी तवज्जो रही। जमीयत उलमा इस्लाम क्या है, क्यों है, क्या चाहती है, ये 3 सवाल है। जमीयत उलमा इस्लाम क्या है, क्यों है, क्या चाहती है। जमीयत उलमा इस्लाम क्या है, इसका जवाब तो बड़ी तफसील से भी दिया जा सकता है और एक जुमले में भी दिया जा सकता है। मैं तफसीलात में आऊँ तो मुझे तारीख़ बर्र सगीर खोलनी पड़ेगी। मैं तफसीलात में आऊँ तो मुझे माल्टा और काला पानी के जेलों के अहवाल बताने पड़ेंगे। मैं तफसीलात में आऊँ तो मुझे पानीपत और चांदनी चौक और मुख्तलिफ तहरीक आज़ादी की तहरीकों, रेशमी रुमाल, तर्क मवालात और जिहाद के मुख्तलिफ मैदान, शामली के मैदान, वो बताने पड़ेंगे। मैं अगर तफासील में जाऊँ तो फिर मुझे शाह वलीउल्लाह से लेकर मौलाना हुसैन अहमद मदनी और हज़रत शेखुल हिंद तक सबकी कारगुजारियाँ बतानी पड़ेंगी। तो मैं उस तफसीलात में जाने की बजाय एक जुमले में इस सवाल का जवाब आपको देने चला हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम क्या है। ये हमारे पास हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ की एक अमानत है जो वो चाहते हुए हमारे सपुर्द कर गए और हम पूरी जिंदगी इसको अपने हाथों में झंडे की तरह पकड़ के रखेंगे और हम भी चाहते हुए अपनी अगली नस्लों के सपुर्द कर जाएंगे। कह दे इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम क्यों है। पूरी तवज्जो रहे, मैं ऐसे चंद मिनट की गुफ्तगू करूंगा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, चंद मिनट के लिए अब बैठ जाओ। ये जमात क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है, जबकि इतनी सियासी जमातें मुल्क में मौजूद हैं और बड़ी बड़ी जमातें हैं जो हमेशा इक़्तिदार में भी आती हैं, उनकी बारियां लगाई जाती हैं और कभी एक को आगे लाया जाता है, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को, कभी खिचड़ी बनाकर उनकी अलाइंस बना दिए जाते हैं मुख्तलिफ अंदाज में। तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम को क्या ज़रूरत पड़ी कि ये भी उलमा को मैदान में लाए। इसके लिए मुझे थोड़ी सी पाकिस्तान की तारीख की तफसील में जाना होगा कि जब से पाकिस्तान बना और बिलखुसूस 1970 के इलेक्शन से आप पाकिस्तान की तारीख पे इस तरह नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर अहले सुन्नत वल जमात के 3 मकातब फ़िक्र हैं, देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस। इन तीनों मकातब फ़िक्र की अपनी अपनी सियासी जमातें थी और जिनमें देवबंद मकतब फ़िक्र की जमीयत उलमा इस्लाम थी, इसी तरह जमात इस्लामी थी, इसी तरह जमीयत अहले हदीस थी, इसी तरह बरेलवी मकतब फ़िक्र से जमीयत उलमा पाकिस्तान वो थी। और इन तीनों जमातों ने मुख्तलिफ अदवार में इलेक्शन में हिस्सा लिया। जमीयत अहले हदीस का भी कभी एक आधा MPA रोपड़ी साहब हुआ करते थे, बन जाते थे, और जमीयत उलमा पाकिस्तान बरेलवी मकतब फ़िक्र से भी किसी दौर में अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह
اور کبھی ایک آدھی سیٹ کوئی اور بھی ان کو مل جایا کرتی تھی. اور سب سے بڑی جماعت جو مذہبی طبقے سے تعلق رکھتی تھی، علماء دیوبند اہل سنت والجماعت احناف سے تعلق رکھتی تھی، اس کا نام جمعیت علماء اسلام تھا. اسی طرح جماعت اسلامی کے حضرات بھی دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے. ان کی بھی کبھی ایک، کبھی دو، کبھی تین، اور کبھی ایم اے کے دور میں 4-5 MNA کی سیٹیں بھی بن جایا کرتی تھی. لیکن ایک آدھی سیٹ چترالی صاحب کی صورت میں یا کسی اور کی صورت میں ان کی MNA کی قومی اسمبلی میں نمائندگی نظر آتی تھی. مگر پھر مستشرقین یورپ، امریکن تھنک ٹینکس، برٹش تھنک ٹینکس، اسرائیلی تھنک ٹینکس، بین الاقوامی تھنک ٹینکس نے یہ بیٹھ کر پلاننگ کی کہ یہ مولویوں کو ڈسہارٹ کیا جائے، مولویوں کو پریشان کیا جائے، مولویوں کو سیاست سے دور کیا جائے، مولویوں کو مصلی مسجد ممبر و محراب تک محدود کیا جائے، مولویوں میں آپس میں اختلافات ڈالے جائے، مولویوں کے چھوٹے چھوٹے گروپ اور چھوٹے چھوٹے تھڑے بنا دیے جائے، اور وہ اپنی اس پوری سازش میں مصروف عمل رہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ آج نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج اسمبلی میں جماعت اسلامی کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. آج قومی اسمبلی میں جمعیت علماء پاکستان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. بریلوی مکتب فکر کی آج اسمبلی میں جمعیت اہل حدیث مکتب فکر کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی 1970 سے لے کر آج 2025 تک آپ کو اسمبلی میں نظر آ رہی ہے. حالانکہ جمعیت علماء اسلام کو بھی سازشوں میں ڈالا گیا، اس کے بھی دھڑے بنائے گئے، کبھی درخواستی گروپ کی صورت میں، کبھی مولانا سمیع الحق گروپ کی صورت میں، کبھی مولانا اجمل قادری گروپ کی صورت میں، کبھی حقیقی گروپ کی صورت میں مختلف دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی گئی. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں داد تحسین پیش کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو بھی، اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو بھی، اور جمعیت علماء اسلام کے رضاکاروں کو اور انصار الاسلام کو بھی، کہ جنہوں نے اس سازش کو ناکام بنا دیا اور اپنی ڈگر پہ چلتے رہے، اپنی وحدت کو قائم رکھا، اپنی قیادت پہ اعتماد متزلزل نہیں ہونے دیا، اور اپنی قیادت کی ہر آواز پر لبیک کہتے رہے. آج دنیا نے دیکھا کسی کی نمائندگی قومی اسمبلی میں آپ کو نظر نہیں آ رہی. امریکن، برٹش، اسرائیلی، انڈین اور پوری دنیا کے کفر کے تھنک ٹینکس کی ان سازشوں کی وجہ سے دینی طبقے بکھرتے رہے، کمزور ہوتے رہے، مایوس ہوتے رہے، حجرہ نشین ہوتے رہے. لیکن جمعیت علماء اسلام کے سرفروشوں، کفن پوشوں، مجاہدوں، ابابیلوں، ورکروں، کارکنوں، تم نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر، سر پہ کفن باندھ کر، اپنی قیادت کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کی ہر آواز پر لبیک کہا. یہی وجہ ہے آج تک جمعیت علماء اسلام زندہ بھی ہے، اور اپنا کام اور اپنا مشن اور اپنا کاز منوا کر تابندہ بھی ہے. جس طرح مولانا غضنفر عزیز صاحب کہہ رہے تھے کہ ہے تو 8، لیکن اللہ نے ان کو طاقت 80 سے بھی زیادہ دی ہے. آج 8 والے اقتدار کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھنے والے 8 علماء کے جوتوں میں بیٹھے نظر آتے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، فرزند مفتی محمود حضرت مولانا فضل الرحمان. زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت. میرے دوستو، تو یہ جمعیت علماء اسلام میں بتا رہا تھا کیوں ہے. میں اس کی تھوڑی سی پاکستان کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھی کہ پاکستان میں اسلامی تنظیمیں، اسلامی تحریکیں، اسلامی سیاست وہ چلی، لیکن بڑی پلاننگ کے ساتھ بین الاقوامی تھنک ٹینکس نے سب کو کھوڑے لائن لگا دیا، سب کو. آج قومی اسمبلی میں سوائے
जमीयत उलमा इस्लाम के, सिवाय शेखुल हिंद के फर्जंदों के, सिवाय इब्ने मुफ्ती महमूद के, सिवाय जमीयत उलमा इस्लाम के आपको कोई मजहबी क़यादत कौमी असम्बली में नजर नहीं आएगी। ये सारी की सारी आपके इखलास की बरकत है। अगर जमीयत की क़यादत में इखलास ना होता, जमीयत के वर्कर में इखलास ना होता, तो जैसे दूसरी जमातें आज नजर नहीं आती, खुले लाइन लगी हुई है, तो जमीयत उलमा इस्लाम भी आपको नजर ना आती। मैं समझता हूं हजरत शेखुल हिंद से लेकर आज के हमारे एक अदना कारकुन तक हमारा इखलास था, हमारे अकाबिर का इखलास था, आपका इखलास है, ये जमात अब भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक आबाद रहे। अगली बात, ये तो मैंने आपको सिर्फ तारुफ कराया, अब मैं उसका जवाब देने चला हूं कि ये जमात क्यों है, इसकी जरूरत क्या है। इसलिए कि आपने देखा कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र मिल्लत वाहिदा होता है। आपने उसको नाटो ममालिक की शक्ल में देख भी लिया होगा। जब अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के मुकाबले में नाटो की फोर्सेस निकली तो वो एक मुल्क की फौज नहीं थी, वो कई दर्जन ममालिक इकट्ठे हुए और उन्होंने नेटो फोर्स बनाई और मुजाहिदीन का मुकाबला किया। लेकिन अल्लाह ने भी अपनी तदबीर दिखाई, कई दर्जन मुल्कों की फौजें हार गई और सर पे सादी सी पगड़ी बांधने वाला और पांव में 100 रुपए वाली लैलून के जूते पहनने वाला मुजाहिद जीत गया। इसको रब कहते हैं। रब अपने आप को मनवाता है चिड़ियों से बाज मरवाकर। रब किसी की ताकत का मोहताज नहीं है, रब अफराती कुव्वत का मोहताज नहीं है, रब किसी के जाहो जलाल दौलत का मोहताज नहीं है। रब तो कुन फयकून का मालिक है, वो कहता है हो जा तो हो जा। और फिर आपने देखा अफगानिस्तान के मुजाहिदों ने इस्तिकामत दिखाई, खामोशी के साथ लड़ते रहे। मैं चाहूं तो मैं बर्रे सगीर से भी शुरू कर सकता हूं, लेकिन वक्त नहीं कि मैं पूरी तारीख को आपको सैर कराऊं और बड़े सगीर के मुजाहिदों का जिहाद बताऊं कि उन्होंने अंग्रेज को भी कैसे लोहे के चने चबाए। ना इतना अफरादी कुव्वत, ना माली कुव्वत, ना असले की कुव्वत, ना आर्मी और फौजी की कुव्वत, कुछ भी नहीं था। बोरिया नशीन लोग थे जिनके कपड़े भी लिबास के पूरे नहीं होते थे, टाकी वाला लिबास पहनते थे, जिनके जूते भी फटे हुए और 3-3 जगह से सिले हुए होते थे। लेकिन अंग्रेज जैसी सुपर ताकत से टकराए, वो भी कौन सी ताकत, जिसे ब्रिटिश अंपायर कहते थे। वो ब्रिटिश अंपायर के जिसकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं हुआ करता था। जहां सूरज तुलू होता था वहां भी बर्तानिया की हुकूमत होती थी, और जहां जाकर सूरज गुरूब होता था वहां भी बर्तानिया की हुकूमत होती थी, और आगे जहां सूरज फिर तुलू हो रहा होता था वहां भी बर्तानिया की हुकूमत होती थी। इतना बड़ा ताज बर्तानिया कि जिसकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता था। चंद बोरिया नशीर उलमा उसके मुकाबले में उठे, चाहे 100-150 साल लगे, लेकिन अल्लाह ने इखलास को फतह दी और मेरे अकाबिर ने अंग्रेज को बर्रे सगीर से निकलने पे मजबूर किया और बर्रे सगीर को आजाद होने पे रिहा किया और बर्रे सगीर आजाद करके दिखाया। फिर अफगानिस्तान में आए, पहले सोवियत यूनियन, रशिया जो अपने आप को उस दौर की सुपर ताकत कहता था, वो उठा और उसने कहा ये चंद मुट्ठी भर मौलवी, मुट्ठी भर ये पठान, मुट्ठी भर ये पश्तून, मुट्ठी भर ये मुजाहिद, ये हमारे टैंकों का मुकाबला रॉकेट, एटम और हमारी जदीद टेक्नोलॉजी का मुकाबला कैसे करेंगे। आया घुसा, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये वो चूहे फंसाने वाला जाल है, जहां चूहे को अंदर जाने का रास्ता मिलता है, बाहर जाने का नहीं मिलता। हाँ, फिर रशिया आया और वो टैंकों समेत फंस गया। आने का रास्ता मिल गया, जाने का रास्ता नहीं मिला, नाक रगड़ रगड़ कर वापस गया। गया या नहीं गया?